Let us start. Today we are going to study a new rubric. Rubric is delusion want he will come to. Delusion want he will come to. This is the rubric. First of all, we'll try to understand the exact meaning in our mother tongue. And that is why we have to study each and every word that has constructed this rubric. Delusion want he will come to. This is the rubric. Now, what is the meaning of want? What is the meaning of this rubric in Bengali? Want means poverty, lack of something, starving. Want. This is want. Rubric, delusion want he will come to. Now, what is the meaning of want? Already I have told it. Poverty, lack of something, starving, poor. This is want. When it is used as a verb, want, in Bengali, chai, chawa. I want to go, ami jete chai. Next word, come to. What is the meaning of come to? To reach to a particular situation or person. To reach to a particular person or situation. This is come. This is come to. So in Bengali, because our rubrics are written in not our mother tongue. It has been written in English, especially in English. There are several languages with which our repertory has been constructed. But generally we study in English or in Bengali, if it is available in Bengali. That is why we have to understand, we have to translate it in our mother tongue, and it should be appropriate. It must be appropriate, otherwise the whole thing will go to astray. Whole case will be spoiled completely because we have not understood it properly, clearly, exactly. That is why in Bengali, he will come to want. This is his imagination or thought or feeling or thought. Because delusion, it has been explained already, it has been explained by your master that there are some ingredients within this word. It does not only mean a false belief. Because our great master, he did not use this particular word, delusion. He used sensation as if or feeling as if. Later on, this particular word, that is delusion, has been included in our repertory instead of sensation as if or feeling as if. So, first of all, we will be very alert to this point that we have to understand it exactly in our mother tongue. He will come to want. The patient thinks, patient feels, patient imagines that he will come to want. Patient মনে করে সে অভাবে পতিত হবে, অভাবগ্রস্ত হবে, অভাবের সম্মুখীন হবে, অভাবে পড়বে,
সাধারণ কথা, একেবারে জেনারেল কথা, পেশেন্ট ভাবে সে অভাবে পড়বে, অভাবগ্রস্ত হবে, এটাই সে ভাবে। এমন একটা সময় সে আসবে যখন সে অভাবগ্রস্ত হবে, হি উইল কাম টু ওয়ান্ট। এমন একটা সময় আসবে যখন তার হাতে, যদি আমরা সাধারণ কথায় ধরি, অর্থকড়ি থাকবে না, সম্পদ থাকবে না, এমন একটা অবস্থায় পড়বে পেশেন্ট তাই মনে করে। And our discussed medicine is the first medicine, Calcarea florica. In classical homeopathy, it has been used, especially it has been used for unnatural growth, which is very hard like stone, stone like hard. Generally, when patient comes with tumor or any unnatural growth, we ask this question, whether the tumor is soft or hard. আমরা এটাই প্রশ্ন করি যে আপনারা এটা ধরেও দেখেন, পেশেন্ট নিজে এসে বলে পাথরের মতো শক্ত, ধরে দেখেন এবার পাথরের মতো, এই শব্দটি ইউজ করে। একেবারে ইট পাথর যেগুলো সঙ্গে তুলনা করে একেবারে সেইভাবে এত শক্ত। আমাদের দৃষ্টি যখন তখনই চলে যায় যেন এই ওষুধের দিকে। এটা বায়োকেমিকেও ব্যবহার করে এবং সেটা প্রচণ্ড পরিমাণ সুনাম রয়েছে। দীর্ঘদিনের ক্যাট্রাক্ট ভুগছে, খুব জটিল হয়ে গেছে ক্যাট্রাক্ট, এই ওষুধ প্রয়োগ করে, খুব ফেমাস ফর ক্যাট্রাক্ট। বহু কিছু রয়েছে, অনেকগুলো সমস্যা এতে দূর করে। কিন্তু আমাদের ইন আওয়ার রেভলিউশনারিস্ট হোমিওপ্যাথি, আমরা ওর উপরে নির্ভর করি না, ওর জন্য থাকি না যে আপনার টিউমার শক্ত কি নরম। পেশেন্ট অবশ্যই সে বলবে, সেটা আমাদের লক্ষ্য তো সেটা থাকে না, নরম হোক শক্ত হোক, আমরা দেখব সে পেশেন্ট ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকার কথা বলেছে কি না, আমরা সেটাই দেখব। কি বললো, চেয়েছে কি আমার কাছে। টিউমার শক্ত রয়েছে, একেবারে হার্ড, এই ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকার ওই রয়েছে, কিন্তু পেশেন্ট আমার কাছে চাচ্ছে কি, আই উইল প্রোভাইড দ্যাট, আমরা সেইটাই দেবো। পেশেন্ট আমার কাছে যা চেয়েছে আমি সেইটাই প্রয়োগ করব। এই যথার্থ জায়গাটা হচ্ছে আমাদের, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের রাখতে হবে। আমাদের জন্য কোনো সময় ওই মনেও ভুলেও না আসে যে ওই হার্ট টিউমার, হ্যাঁ আমাদের অন্য কিছু থাক বা না থাক, হার্ট টিউমার তো ও মেন্টাল থাক, আমি কালকে আগে 2 ডোজ দিয়ে নিই তারপরে হচ্ছে কথা, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আপনি আর এতে থাকতে পারলেন না, আপনি এখানেই থাকতে পারলেন না। সেই জন্যে ডক্টর এমএল সেগাল নিজে বলেছেন, আমি যখন শুরু করেছি তখন খুব ডিপেন্ডেবল ফিজিক্যাল আমি ইগনোর করেছি। কেন? যে আমি ক্লু পেয়ে গেছি। কি পেয়েছি? যে পেশেন্ট কি মানে, দ্যাট ইজ কি, হ্যাঁ 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 সেটি পেয়েছি আমি। আমার কাছে সেই চাবি আসছে, এইটাই আমার দিতে হবে। তখন তিনি দিয়েছেন। আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে, কনফিডেন্স থাকতে হবে, এরপরে ফেইথ থাকতে হবে একেবারে ফুল মার্কে, তাহলে আপনি যথাযথভাবে সাকসেসফুল হবেন। সে আপনি ক্লাসিক্যাল করেন, তাতে আপনাকে খুব স্টিফ থাকতে হবে, লেগে থাকবেন, ওতে আটকে থাকবেন, লেগে থাকবেন ওই প্রিন্সিপালের পরে। আর যদি আপনি ইসে করেন, দ্যাট ইজ রেভলিউশনারিস্ট হোমিওপ্যাথি করেন, তাহলে একবার সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন, এতে কিভাবে কী করা যায়, সাকসেস হওয়া যায়। আপনি যতটা এগোবেন ততটাই আপনি কিন্তু লাভবান হবেন। আপনি এই বিষয়ে এগোবেন না, কখনই লাভবান হবে না। এগোনো মানে একবার ফুললি ডেডিকেটেড হতে হবে। এর সব মাস্টাররা বলেছেন, সমস্ত মাস্টাররা। তা আজকে আমরা ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকার যে পার্টটা উন্মোচন করতে যাচ্ছি, এই পার্টটা আই হ্যাভ নট সিন ইন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি। এই ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি দেখিনি, যেখানে ক্যালকেরিয়া কার্ভের চিত্রায়িত হচ্ছে, সেখানে এইভাবে আসেনি। আমাদের নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিখ্যাত ব্যক্তি, 4 লাইনে শেষ করে দিয়েছেন মাত্র। শুধু তার ভিতরে কোনো মেন্টাল নেই, শুধু
ফিজিক্যাল কথা শুধু বলেছেন যে ওখানে এরকম টিউমার ফর্ম করে, ওখানে অর্বুদ হয়, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, অমক সমক এইসব চলে আসছেন। এই কাতর, শীত কাতর, জাস্ট এই কথাগুলোই তিনি ওখানে ব্যক্ত করেছেন। তারপরে তার আর কোনো টোটালি কথা নেই। ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকার ফার্স্ট রুব্রিক হচ্ছে, একবার ফার্স্ট, সেটা হচ্ছে ফিয়ার অফ পভার্টি। আজকে রুব্রিকের ভিত্তি হচ্ছে ওই জায়গাটাই, ফিয়ার অফ পভার্টি হচ্ছে এই রুব্রিকের ভিত্তি। সেটা কি? ডিলিউশন ওয়ান্ট হি উইল কাম টু। একই ভাষা একই জিনিস। ফিয়ার অফ পভার্টি যা, আর ওটা হচ্ছে কিসে রয়েছে? ফিয়ারে রয়েছে, আর ওটা হচ্ছে ডিলিউশনে রয়েছে। মিনিং এক। এবং এই মিনিংটা আমার কাছে এত অর্থবহ হয়েছে, আর যে যাই বলুক না কেন আমার মাথার থেকে কখনোই যাবে না। আমার কাছে পেশেন্ট আসছে, পেশেন্ট তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে চিকিৎসা করার জন্যে, ভেলোরের থেকে বলে দিয়েছে আপনার এই ডিজিজের কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে এখনো আসে নাই, আপনি চেষ্টা করবেন, একটু কন্ট্রোল থাকবে, হরমোনাল মেডিসিন টিনগুলো নেবেন। বাংলাদেশেও দেখিয়েছে, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, সমস্ত কিছু। আমিও প্রথমে ওষুধ দিয়েছিলাম তার সিমটমের পরে, ওই কিছু সামান্য হয়, কি যায় না। সেটা কি? এক রাতের ভিতরে তার 5-6 কেজি ওজন বেড়ে যায়, ভাবা যায়। তার মাংস ফুলে এই অবস্থা হয়ে যায়। মেয়েটা কলেজে পড়ে, সমস্ত হয়ে যায় একেবারে। সে কি বিশ্রী অবস্থা। আমারে এসে বলে, দাদু তুমি একটু আমার পিঠটা দেখো, আমার পিছনটা একটু দেখো যে কী অবস্থা হয়েছে, তুমি হাত দিয়ে দেখো, একটু দেখো অবস্থা হয়েছে কি, পেট টেটগুলো দেখো কী অবস্থা হয়েছে। আমি তো নিঃশ্বাসই নিতে পারছি না, আমি কলেজে যেতে পারছি না। এই সিমটমের পরে তাকে অন্য সিমটম, কিন্তু সব থেকে ছাপিয়ে উঠেছে সিমটমটা, সেটা হচ্ছে কি একটাই রুব্রিক। ওই জন্যে ডক্টর এমএল সেকাল বলেছেন, জাস্ট ফাইন্ড আউট দি প্রিডমিনেটিং সিমটম। পিপিপি কেন? পিপিপি কি? একটাই পিপিপি কি জিনিস হচ্ছে, পিপিপি একটাই, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, পারসিস্টিং, প্রিডমিনেটিং। আমি পিপিপি মিস করেছি, অন্য সিমটম দিয়েছি, ওই জন্যে পার্শিয়ালি কাজ করেছে, সামান্য ভালো হয় না, আরও খারাপ অবস্থা হয়, আবার ওই অবস্থা হয়। একটাই ওষুধ তাকে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে কি? ডিলিউশন হেভি অ্যান্ড থিক। ডিলিউশন হেভি অ্যান্ড থিক, হেভি অ্যান্ড থিক না, নেট্রাম কার্ভ, নেট্রাম কার্ভ। ও আনন্দে আমার কাছে ফোন দিয়ে বলছে, দাদু এক রাতের ভিতরে আমার 3-4 কেজি ওজন কমে গেছে, আর ওজন বাড়ে নাই, আমি এখন কলেজে যেতে পারছি। হ্যাঁ, এই যে পরশুদিন আমাকে ফোন দিয়েছে যে আমার এই যাবার পরে একটু হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল, আর কোনো চিন্তা নেই। আমি এই প্রিডমিনেটিং ব্যাপারটাই আমি জিনিসটা বুঝলাম। কেন মাথার থেকে যাবে না বলা? এই সিমটমটা যদি আপনি নেন, ডিলিউশন হেভি অ্যান্ড থিক, আর ডিলিউশনকে আপনি যদি ধরেন এইটা হচ্ছে ফলস পারসেপশন, ফলস বিলিভ যদি ধরেন এটাকে, ওটা কি তার ফলস বিলিভ? এক রাতের ভিতরেই তার ওজন 5-6 কেজি বেড়ে যায়, তার মানেটা কি সিভিয়ার অবস্থা। আপনি যদি এইটাই নেন যে ওইটা হচ্ছে তার ফলস বিলিভ, ওই জায়গায় নেওয়া যাবে না, এটা তো বাস্তব, এটি বাস্তব, তাহলে এই রুব্রিক কখনোই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। আর হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তাই, সেইটাই নেওয়া হয়েছে। সেই জন্যে সেন্সেশনের ভাবনাটা, এই যে আজকে রুব্রিক দাদার কাছে বইটি চলে গেছে, এই রুব্রিকে রাজন সংকরণের জিনিসটা অ্যাপ্লাই করা রয়েছে। ওই রুব্রিকেই একটা চ্যাপ্টারই রয়েছে ডিলিউশন,
যেখানে রাজন সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন যে ডিলিউশন এটা ফিলিং, পেশেন্টের কাছে এটা একেবারে বাস্তব, এটা একেবারে বাস্তব ফিলিং। আমরা বলেছিলাম উনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, এক্সাজারেটেড ফিলিং অফ দি রিয়েলিটি ইজ ডিলিউশন। তার কাছে বাস্তবতা, আমার কাছে দেখছে বাস্তবতা এত বেড়ে গেছে ওজন, কিন্তু তার কাছে ওজনটা আরো বেশি, আরো ভয়ঙ্কর, যে কারণে সে কলেজে পর্যন্ত যেতে পারে না, চলাফেরাই বন্ধ করতে পারে না। এই এক্সাজারেটেড ফিলিং অফ দি রিয়েলিটি, ইমপ্রপোর্শনেট ফিলিং অফ দি রিয়েলিটি, ইট ইজ অলসো ডিলিউশন, যেটা আমরা সেমিনারে আলোচনা করেছিলাম। এবং এই জিনিসটা ধরার পরেই যে পেশেন্ট এতভাবে ইমপ্রুভ করেছে। এবং এইটাই শিক্ষা দিল যে ডিলিউশন ইট ডাজ নট মিন ইজ এ ফলস বিলিফ, ফলস পারসেপশন, এটা না কখনোই, এটা একটা রিয়েলিটি। ফিয়ার অফ ফিনান্সিয়াল ওর ইমোশনাল ওয়ান্ট, দুটো জায়গা দেখুন, দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ইমোশনাল ওয়ান্ট আর হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ওয়ান্ট। দুটো ওয়ান্ট, দুটো অভাব। ফিনান্সিয়াল ওয়ান্টটা কি? ফিনান্সিয়াল ওয়ান্টটা সবাই বুঝলেন, এতটা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমোশনাল ওয়ান্টটা কি? ইমোশনাল ওয়ান্টটাই হচ্ছে আপনার ভালোবাসা থেকে আমি বঞ্চিত হব, আপনার ছায়া থেকে বঞ্চিত হব, আপনার কম্প্যাশন থেকে আমি বঞ্চিত হব, ওটা আমি পাবো না, থাকবে না, আপনি আমার কাছে থাকবেন না, ঠিক আছে, আপনার সাপোর্ট আপনি পাবো না, এটা হচ্ছে ইমোশনাল। আপনি সাপোর্ট করবেন কেন? নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে, আপনি আমার ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, অথবা আমি একটা খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছি, আপনি আমার সহায়তায় আসবেন, এই জায়গাটা হচ্ছে দিস ইজ ইমোশনাল। আমরা ইমোশন থেকে করি, আবেগ থেকে করি, ভালোবাসা থেকে করি। ইমোশন তো সব বুঝতে পেরেছেন, রাগ, ভালোবাসা, ঘৃণা, সমস্ত কিছু হচ্ছে ইমোশন। এই ইমোশনাল ওয়ান্ট, পেশেন্ট ভয় করে যে আমি আর্থিকভাবে যেমন হতে পারি, অন্টে পড়তে পারি, অভাবে পড়তে পারি, ইমোশনাল অন্টেও পড়তে পারি। কেন? এটা দেখুন, স্ট্রং নিড ফর সিকিউরিটি, সে সিকিউরিটি চাই, এবং স্ট্রং নিড ফর, খুব তীব্রভাবে চাই, হ্যাঁ, নিরাপত্তা চাই, সিকিউরিটি, নিরাপত্তা চাই। এই নিরাপত্তা কি দিতে পারে? অর্থ দিতে পারে নিরাপত্তা, আর কি দিতে পারে? আমার সম্পদ দিতে পারে নিরাপত্তা, মানুষ দিতে পারে নিরাপত্তা। নিরাপত্তার এই হচ্ছে সোর্স, তিনটে জায়গায় সোর্স। আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারে অর্থ, এই আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমরা যাকে অর্থ বলি, এই অর্থ শব্দের একটা সংস্কৃত শব্দ। এই অর্থের অর্থ হচ্ছে, খেয়াল করে শোনেন, অর্থের অর্থ হচ্ছে যা সাময়িকভাবে আমাদের অভাব মেটায়, তাকে বলে অর্থ। মনে রাখবেন কথা, যা সাময়িকভাবে আমাকে অভাব মেটায় তাকে বলে অর্থ। যেমন এই যে নোটবুক, এও তো অর্থ পুস্তক। কেন? যে আমার কিসের অভাব হয়েছে, আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাহলে আমার ডেফিনেটলি আমার জ্ঞানের অভাব রয়েছে, জানার অভাব রয়েছে, ওটা আমাকে যে দিচ্ছে ওটা অর্থ পুস্তক। নোট বই যা আমাকে অর্থ দিয়ে দিচ্ছে, সে ম্যাথামেটিক্সেরই দিতে পারে, কোনো সমাধান দিতে পারে, হ্যাঁ, কত রিলেশন। এবার হচ্ছে দেখুন কে লক্ষ্য করে কত কানেকশান। অর্থ মানে কি? মানে আমরা বলি না অর্থ মানে, এই মানের সঙ্গে মানির সম্পর্ক খুব, শাব্দিক উচ্চারণে মানির সম্পর্ক খুব, ঠিক আছে তো? এই মানি মানে টাকা, মানি মানে অর্থ, একেবারে খুব কাছের জায়গা, ঠিক আছে? তো এই জায়গাটাই তা আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থ একটা সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে, এর মিনিং হচ্ছে যা সাময়িকভাবে আমার অভাব মেটায়, আর যা স্থায়ীভাবে অভাব মেটায় তাকে বলে পরমার্থ। এবং সেটা স্থায়ীভাবে অভাব মেটাতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতা, স্পিরিচুয়ালিটি, নাথিং এলস, অন্য কিছু না। কেন অভাব মেটায়? যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক করে দেয়, সংযোগ করে দেয় তার, যার কোনো উৎসের শেষ নেই, যার কোনো অভাব নেই, অভাবের বাইরে নিয়ে যায়। এই কারণে ওইটার নাম হচ্ছে পরমার্থ। তাহলে এই যে সিকিউরিটি আমরা যেটা বললাম, মানুষের কাছ থেকে আসতে পারে,
আমার যে সম্পদ তার থেকে আসতে পারে, সম্পদের একটা পার্ট অর্থ, দ্যাট ইজ টাকা পয়সা, তার থেকে আসতে পারে। এইটি সে স্ট্রংলি চায় খুব তীব্রভাবে। নেক্সট হচ্ছে রিঅ্যাসিওরেন্স। হোয়াট ইজ রিঅ্যাসিওরেন্স? অ্যাসিওরেন্স মানে নিশ্চয়তা, আর রিঅ্যাসিওরেন্স মানে পুনরায় চাওয়া, আবার চাওয়া সেই জিনিসটাকে, যে হ্যাঁ আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন তো, এটা দেবেন তো, আমি পাবো কি না, আমি ভালো হব কি না, আমি ভালো হব তো, আমি শুনেই আসছি, এইটি এসছে যে হ্যাঁ ওই কথা শুনেই তো আসছি, আমি ভালো হব, সুস্থ হব। তার ভিতরে এই অ্যাসিওরেন্স চাই, রিঅ্যাসিওরেন্স চাই। জোর দিয়ে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট, ডিপেন্ডেন্সি। অ্যাটাচমেন্ট মানে একেবারে সম্পৃক্ত থাকা, তার সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে থাকা, লেগে থাকা, অ্যাটাচমেন্ট। তারপর হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি মানে নির্ভরতা। কারো পরে যখন কেউ নির্ভর করে, যে সেই ব্যাপারটাই হচ্ছে নির্ভরতা, যে আপনার পরে মানে আমার সমস্ত কিছু ভার আপনার পরেই, এইটা সে চাই, আপনিই সমস্ত কিছু দেখবেন, এইটা সে চাই। এই সব কিছুর পিছনে কিন্তু একটা জিনিস, সব কিছুর পিছনে, সেটা হচ্ছে ফিয়ার অফ পভার্টি, ইনসিকিউরিটি, সব যেটা বললাম সমস্ত কিছু থেকেছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট হেলথ উইথ ফিয়ার অফ ডেথ। নেক্সট হচ্ছে ফিয়ার ইম্পেন্ডিং ডিজিজেস, যে কোন রোগ হয় না কোন অবস্থায়, দ্যাট ইজ ফিয়ার অফ ইম্পেন্ডিং ডিজিজ। ফিয়ার ইম্পেন্ডিং ডিজিজ, খেয়াল করে শুনবেন, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিন্তু শব্দটা হেলথ ইজ ব্রেকিং ডাউন, একটার সঙ্গে ফিয়ার ইম্পেন্ডিং ডিজিজ অফ হেলথ ইজ ব্রেকিং ডাউন, শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। কোন রোগ আবার আক্রমণ করে, কোন রোগ হয়, আমার কি থাইসিস হয়, আমার কি ডায়াবেটিস, আমার কি কোনো বড় ব্যাধি, ক্যান্সার, হ্যাঁ এইগুলো আবার ডেভেলপ করতেছে কিনা, সেই দিকে যাচ্ছে কিনা, কেন, কোন কারণে? হেলথ ইজ ব্রেকিং ডাউন, শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। আর এই সঙ্গে ভয়টা কি, আমাকে কোনো বড় রোগ আক্রমণ করে কিনা, কোন রোগে আবার ধরতে যাচ্ছে, সামনে আমার কি রয়েছে, এই ভয়টা রয়েছে তার ভিতরে। নেক্সট হচ্ছে ডিসপেয়ার অফ রিকভারি। সে রিকভারি মানে আমার যে ক্ষতি হয়েছে এইটা পূরণ হওয়া, এটা হচ্ছে রিকভারি। আমার যা লস হয়েছে এইটা আবার জায়গায় ফিরে আসা, সে লসটা পূরণ করা, এইটা হচ্ছে রিকভারি। কভার হওয়া, এটা হচ্ছে রিকভারি। আমরা সাধারণত বলি আরোগ্য মানে যে আমি হারিয়েছি, আমার স্বাস্থ্য সম্পদ নষ্ট হয়েছে, আমি রুগ্ন হয়েছি, আবার স্বাস্থ্যে পুনর্জে পুনঃপ্রবর্তন, এইটি হচ্ছে রিকভারি, আবার অবস্থায় ফেরা আসা রিকভারি। এবং তাতেই কিন্তু সে ডিসপেয়ার হয়েছে। ডিসপেয়ার জায়গাটা কোথায়? ডিসপেয়ারটা হচ্ছে কোন জায়গাটায়? ডিসপেয়ার হচ্ছে শেষ অবস্থা। প্রথম অবস্থায় হোপফুল, নেক্সট অবস্থায় ডাউটফুল, লাস্ট অবস্থায় ডিসপেয়ার। প্রথম অবস্থায় হোপফুল, মানে হ্যাঁ ভালো হতে পারে, আমি সুস্থ হব। নেক্সট হচ্ছে এমন জায়গায় ডাউটফুল, যে ওষুধ খাচ্ছি সারছে না, তখন ডাউট চলে আসছে যে সারবি খারাপ। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তখন তার ভিতরে ডেভেলপ করে যে মনে হয় আমি সুস্থ হব না, ভালো হব না, সারবে না। হ্যাঁ, দিস ইজ ডিসপেয়ার। নেক্সট হচ্ছে দেখুন অ্যাটাচড টু অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট অফ আদার পিপল, যেটা আলোচনা করা হয়েছে উপরে, তার একটা বিধিবদ্ধ রূপ পেলাম এই সিমটমের ভিতরে। সেটা কি? অ্যাটাচড টু অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট অফ আদার পিপল, লেগে থাকা না, শুধু ডিপেন্ড করা। আমি যে পাস নিয়েছি তা না, কিন্তু তারপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করি, আমি অন্য লোকের পরে পেশেন্ট নির্ভর করে।
যে আপনি এটা করে দেবেন, আপনিই করে দেবেন। ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভর করে যে আমার কাজটাকে সে নির্বাহ করবে, এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্টের ব্যাপারটা। আমি নিজে পারবো না, ওই ক্যারিড ডিজায়ার টু বির মতো, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। ডিপেন্ডেন্ট মানে আমার ভালো মন্দ যা আছে এটা আপনি করবেন। এই ডিপেন্ডেন্টের জায়গা আছে, কেউ ক্যারি ধরতে চাই একেবারে ঘাড়ে করে ক্যারি দেওয়া, মানে আমার সব ভার আপনি নেবেন, সমস্ত ভার আপনাকে দিয়েছি। এই ভার বহনের জায়গা হচ্ছে শোল্ডার। এই যে এটা প্রতীকী জায়গা, এই শোল্ডার হচ্ছে যে কাঁধে করে বওয়া, তার মানেটা হচ্ছে কি এই কাঁধে করে বওয়া না, কিন্তু এই যে কাঁধে করে বওয়ানো আছে টোটালি, হ্যাঁ, সমস্ত দায়িত্বের জায়গা হচ্ছে কাঁধ। নেক্সট আছে কোম্পানি ডিজায়ার ফর মানে তারপর নির্ভর করতে হবে, তার তো লোক লাগবেই। ফিয়ার ডেথ অফ, আর এইগুলো তো স্বাভাবিক যেটা রয়েছে সেটা যে ডিলুশন পুয়ার হি ইজ, অ্যাংজাইটি ফিউচার অ্যাবাউট, অ্যাংজাইটি মানি ম্যাটার অ্যাবাউট, অ্যাভারিস। এই অ্যাভারিস কেন হয়েছে? এই লোকটা অ্যাভারিস হয়েছে কেন? হয়েছে কেন? হ্যাঁ, অভাবে করতে পারে, না করতে পারে অভাব। কৃপণ সেই হতে পারে যার টাকা আছে, যে একেবারে কিছু নাই তার কি কৃপণ কেউ বলে? হ্যাঁ, যার টাকা আছে খরচ করে না, এসে আছে এর কেন? ওই ভয়ের কারণে সে টাকা পয়সা খরচ করে। আমি অভাবে পড়তে পারি, টাকা ব্যয় করে দিলে অভাবে পড়তে পারি, এই বোধের থেকে সে টাকা পয়সা কিছু ব্যয় করে না। কেন? তার ওই ভয় কাজ করে, আমি ফিয়ার অফ পভার্টি, এক সময় আসবে কোনো টাকা পয়সা থাকবে না, অত লাভালাভি করার দরকার নাই। ওই জামা আছে 5 বছরের, ওটা সেলাই করে না বানিয়ে নিয়ে, ঠিক আছে, তো আমার নতুন করে কিছু করা লাগবে না, ওই টাকাটা জমা রাখবে। কেন? সমস্যায় পড়ে যেতে পারি। সামনে দেশের যা অবস্থা আসতেছে, মানুষ দেখলে চিনতেই হয় না কি অবস্থা করতেছে। এই দ্রব্য মূল্য, এরপরে তো আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে, টাকা পয়সা না রাখলেই হবে। এই হচ্ছে কেন সামনের দিকে যে ফিয়ার অফ পভার্টি। ফার্স্ট রুব্রিকটা যেটা মনে রাখবেন, ফিয়ার অফ পভার্টি, যে সে অভাবে করতে পারে। পভার্টি মানে জিনিসটা মনে রাখেন কেন, পভার্টি মানে টাকা পয়সা টোটালি নাই তা না, কিন্তু পভার্টি মানে এমন পর্যায়ে পৌঁছানো তার চলাই কষ্ট। আর স্টার্ভিং মানে যে আর নাই, কিছু নাই, এখন হয় ভিক্ষা করে খেতে হবে, না অভাবে মারা যেতে হবে, না খেয়ে মারা যেতে হবে, দিস ইজ স্টার্ভিং। আর পভার্টি মানে একটা পর্যায়ে এমন নেমে যাওয়া আর্থিক দিকে যেখানে যা আছে ওই নিয়ে চলা যায় না, এইটা হচ্ছে পভার্টি। দারিদ্র মানে তার কাছে একটা টাকাও নাই তা না, কিন্তু ডেফিনেটলি আছে, কিন্তু ওই টাকা দিয়ে তার জীবন নির্বাহ করা সম্ভবই হচ্ছে না, চালানোই যাচ্ছে না। দিস ইজ পভার্টি, একটা লেভেলে চলে যাও। আজকে রুব্রিকে এখন ফার্স্ট এটা আমরা মনে রাখবো যে এত বড় একটা মেন্টাল সাপোর্ট এই ক্যালক্রিয়া ফ্লোরিকা দিয়েছে, এটা ভাবাও মুশকিল যে এইভাবে টোটালি স্টাডি হয়েছে কিনা এই ক্যালক্রিয়া ফ্লোরিকা। আজকে আমাদের কিন্তু এই রুব্রিকটাই জানান দিয়েছে যে ক্যালক্রিয়া ফ্লোরিকা আমরা নিঃসন্দেহে পেশেন্টের কাছে ব্যবহার করতে পারি, তার ভিতরে এই সিমটমগুলো ডেভেলপ করলে। অসংখ্য ধন্যবাদ।